नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि सेप्टेम्बर मास 2 तारिख मंगलवार। चलंतु आजिर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 रे रहिछि भुवनेश्वर रे सरकार बिक्री करिवे सस्ता घर। ए नै नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना प्रदान करिसंती। से कहिसंती जे भुवनेश्वर रे जणे घरटीए किनिबाकू हेले कोटिए टंका निहाती आवश्यक। हेले एते टंका देई घर किनिबा आर्थिक दुर्बल श्रेणी लोकंक पई संभव नुहे। सेथिपाई राज्य सरकार आर्थिक दुर्बल श्रेणी लोकंक पई एक सस्ता घर योजना आणुछंती, जेउथिरे राज्य सरकार घर करी तांकू बिक्री करिवे। तेबे एहार मूल्य मात्र 14 लाख रु 50 लाख टंका मध्यरे हेबो बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 2 रे रहिछि हीराकुद प्रकल्प पई देले निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्रीଙ୍କ परामर्शदाता तरुण कपूर संबलपुर गस्त करी जिल्ला रे चलीथिबा विभिन्न प्रकल्पर अग्रगति समीक्षा करिसंती। हीराकुद डैम, रिंग रोड और रेल स्टेशन पुनर्विकास प्रकल्प उपरे से आलोचना करिसंती। हीराकुद डैम गस्त बेले से राज्य पई विशेष आर्थिक सहायता एससीआई योजना रे चलीथिबा काम देखिछंती। अधिकारी माने कहिछंती हीराकुद रे पर्यटन प्रकल्पर टेंडर प्रक्रिया शेष होईछि। कपूर एक स्पष्ट समय सीमा तैयारी करी काम आरंभ करबाको निर्देश देइछंती। हीराकुद को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र कराजिबो बोली से कहिछंती। नंबर 3 रे रहिछि खूब शीघ्र मेट्रो प्रकल्प। भुवनेश्वर रे यातायात को अधिक सुविधा करबा पई निकट रे कैबिनेट रे रिंग रोड को अनुमोदन मिलिछि। भुवनेश्वर पई भविष्यत रे मेट्रो रा आवश्यकता रहिछि। राज्य सरकार भी मेट्रो सिटी पई इच्छुक अछंती। राज्य सरकार केंद्र सरकारक सह मेट्रो प्रकल्प विषय रे कथा हेबे। नगर उन्नयन मंत्री कहिसंती जे निर्दिष्ट समय कहि पारिबिनी, मात्र भुवनेश्वर मेट्रोपॉलिटन सिटी एवं एठारे मेट्रो रा आवश्यकता रहिछि। भविष्यत रे मेट्रो मध्य हेबो बोली कहिसंती नगर उन्नयन मंत्री। नंबर 4 रे रहिछि सौंदर्यकरण हेबो। कटक सहरर जनसंख्या वृद्धि को दृष्टि रे रखी कटक सहर को संप्रसारण करा जिवो। कटक सहरर सौंदर्यकरण पई सरकार विभिन्न प्रकल्प प्रस्तुत करिसंती बोली राज्य गृह मंत्री और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र कटक शहीद भवन ठारे स्वायत्त शासन दिवसर उद्घाटन एवं केतेक विशिष्ट व्यक्ति को संबर्धना दे प्रकाश करिसंती। विशेष करी सीडिया अंचल को संप्रसारण करा जाई जनबसति स्थापन करा जिवो। महानदी रिवर फ्रंट पई 250 कोटी एवं काठजोड़ी रिवर फ्रंट पई 60 कोटी टंका व्यय बराद करा जाईछि। सीडिया अंचल रे कपड़ा मंडी एवं चांदी मंडी निर्माण करा जिवो। नंबर 5 रे रहिछि दिल्ली गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री। सूचना अनुसार सेप्टेम्बर मासरे मुख्यमंत्री 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे जिबे। दिल्ली रे हेबाकु थिबा सेमिकन कॉन्फ्रेंस रे जोग देबे। एहा सह अन्य कार्यक्रम रे जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। दिल्ली गस्त अवसर रे किछि केंद्र मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को भेटी पारंती। राज्य रे सांगठनिक स्थिति देई आलोचना करि पारंती। नंबर 6 रे रहिछि लॉटरी जरिया रे दोकानी पाइबे दुकान। भुवनेश्वर बरमुंडा अंतरराज्य बस टर्मिनाल रे अनुष्ठित हेबो लॉटरी सिस्टम। 10 दिन भितरे 120 दुकान लॉटरी माध्यम रे बंटन कराजिबो बोली कहिसंती। बीडीए उपाध्यक्ष चेयरमैन डीएन तिरुमाल नायक से आहुरी मध्य कहिसंती जे दोकानींक मध्य रे टिकिए अंतर्द्वंद थिला, किंतु एबे दूर होईछि। लॉटरी जरिया रे दुकान गृह पाइबे दोकानी। पुराना बस स्टैंड रे दुकान देइथिबा दोकानी को दिया जिवो दुकान। सिलेक्शन भी सरीछि। नंबर 7 रे रहिछि एथर दुर्गा पूजा भसाणी रे बाजिबनी डीजे। एथर दुर्गा पूजा भसाणी रे डीजे, लेजर लाइट और बाण को निषिद्ध करा जाईछि। केवल पारंपरिक बाजारे हेबो मांक भसाण। भसाण बेले लागिबनी लेजर लाइट। बाण फुटाइबा उपरे मध्य लागिला कटकणा। चलित वर्ष दुर्गा पूजा को नै पुलिस सेवा भवन रे बसिथिबा बैठक रे एही निष्पत्ति निया जाईछि। एथर दुर्गा पूजा भसाण रे डीजे, लेजर लाइट, बाण को निषिद्ध करा जाईछि। नंबर 8 रे रहिछि ओडिसा रे हेबो 3 अर्थनैतिक जोन। राजधानी भुवनेश्वर को विश्वस्तरीय करबा को सरकारक बड़ योजना। भुवनेश्वर, पुरी, कटक और पारादीप को मिसाई हेबो गोटिए जोन हेबो। राज्य रे 3 अर्थनैतिक जोन करबा को स्वतंत्र प्लान करूछंती सरकार। ए नै परिवहन सचिव उषा पाढ़ी सूचना देइछंती। क्वाड सिटी प्रोग्राम जरिया रे सुन्नाबेड़ा, कोरापुट, बरगड़, संबलपुर को नै द्वितीय
ତୃତୀୟ ଜୋନ୍ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରରେ ବି ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ବଡ଼ବିଲକୁ ନେଇ ହେବ ତୃତୀୟ ଜୋନ୍। ଯେଉଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ଜିଡିପିରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେହି ସହରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅର୍ଥନୀତିକ ଜୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ଉଦଳାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଅଭିଯୋଗକୁ ପୋଲିସ କହିଲା ମିଛ। ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମିଛ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏନେଇ ଏସଡିପିଓ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଲରୁ ରଚିଥିଲେ କାହାଣୀର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗିରଫ ହେବା ପଛରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଟକ ଥିବା ଯୁବକ। ଏମିତିରେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ମହାନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ମହିଳା। ବାଙ୍କି ପଞ୍ଚାୟତ ରତାଗଡ଼ ଗାଁରେ ଘଟିଯାଇଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ବିସର୍ଜନ ସାରି ମହାନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11ରେ ରହିଛି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲାଲଗଡ଼। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ରବିବାର 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ହେଲେ ସବ୍ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ ଓରଫ ହିଡ଼ିମା ପାଡୟାମ ଓ ଏରିଆ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶିବା ବୋଦ୍ରା ଓରଫ ଶିବୁ। ଗତ ମେ 27 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେବ୍ ବଲାଙ୍ଗ ଥାନା ବାଙ୍କପଥର ଖଲିରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରି 2 ଜଣ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 12ରେ ରହିଛି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବରିଷ୍ଠ କୃଷି ପାଣିପାଗବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କହିଛନ୍ତି ରବିବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ବା ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଏହା 3 ଦିନ ଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। 4 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। 3 ତାରିଖ ଯାଏ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 15ରୁ 25 ମିମି ଯାଏ ବର୍ଷା ହେବ। ସମ୍ବଲପୁରଠାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଏ 15 ମିମି ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ 10ରୁ 15 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13ରେ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ। ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧରେ ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଶହ ଶହ ଘର। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 800 ଟପିଲାଣି। ରବିବାର ରାତିରେ ଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 6.0 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ USGS ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜଲାଲାବାଦ ସହରଠାରୁ 27 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 2500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ PM ମୋଦି। ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଭାରତ ବୋଲି କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପଠାଯିବ। ନମ୍ବର 14ରେ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପୁତିନ। ଭାରତ ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଝଲକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଚୀନରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବେଶ୍ ଖାସ୍ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତଥା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ସହ ଏକ କାରରେ ବସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପୁତିନ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ପୁଣି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକାଠି ଏକ କାରରେ ଗଲେ। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ଦୁହେଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15ରେ ରହିଛି ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ SCOର ନିନ୍ଦା। ଚାଇନାର ତିଆନଜିନରେ ଜାରି ରହିଛି ସଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ SCO ସମ୍ମିଳନୀ। ସୋମବାର ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପେହେଲଗାମରେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣକୁ ଘୋର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆତଙ୍କବାଦର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଆତଙ୍କବାଦର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ସିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ ପେହେଲଗାମ ଆଟାକ୍ ଆଲୋଚନାରେ ସେହବାଜ ମୁହଁ ପୋତି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 16ରେ ରହିଛି ପାକ୍ ପିଏମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେନି ମୋଦି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଅପମାନିତ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଚୀନର ଏସ୍ସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଝଲକ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାକ୍ ପିଏମଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁଲେନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 17ରେ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କୁ 6 କୋଟିର କାର୍ ଉପହାର ଦେଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ। ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛି ସୁଧାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 6 କୋଟିର କାର୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। ଏହି କାରଟି ମାତ୍ର 7 ସେକେଣ୍ଡରେ 10 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। କାର୍ ଭିତରେ ରହିଛି ଖାସ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ହେଲେ ବି 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ନମ୍ବର 18ରେ ରହିଛି ବଦଳିଲା ଆମେରିକାର ସ୍ୱର। ତ୍ରିଶକ୍ତିର ମିଳନ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ଆମେରିକା। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନର୍ମିଲା ସ୍ୱର। ଆମେରିକୀୟ ବିଦେଶ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବାରେ ଲାଗିଛି। ୱାଶିଂଟନ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ରଣନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ନମ୍ବର 19ରେ ରହିଛି ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଡୁବୁ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ଓ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ରାଭି, ସତଲେଜ ଓ ଚେନାବ ଭଳି ନଦୀ ଏବେ ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତର ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହି ନଦୀର ପାଣି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ପଞ୍ଜାବର 2200ରୁ ଅଧିକ ଗାଁର 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଟିଇଟି। ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଏବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟିଚର୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବା ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଯାଇ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ପ୍ରମୋଶନ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚାକିରି ରହିଛି ସେମାନେ ଟିଇଟି ପାସ୍ ନ କରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିବନି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚାକିରି 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।